नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 4 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, घरे घरे लागिबो स्मार्ट मीटर। लोकंक घरे स्मार्ट मीटर लगाइबे सरकार। कैबिनेट निष्पत्ति पर गाइडलाइन आनिला शक्ति विभाग। एने राज्य सरकार 735 कोटी टंकार एककालीन अनुदान प्रदान करने को निष्पत्ति नहीं। 2 किलोवाट पर्यंत थिबा 8,75,000 मीटर को बदलाई स्मार्ट मीटर लगाजिबो। यह बाबद को खर्च हेबो 340 कोटी टंका। सेहीपरि 2,78,100 उपभोक्तांकर नुआ संजोग स्मार्ट मीटर लगाइबाकू 88 कोटी टंका खर्च हेबो। 2025 पूर्व स्मार्ट मीटर लगाई सारिथिबा उपभोक्तांकू मीटर भड़ा बाबद को 307 कोटी टंका बहन करिवे सरकार। तेबे स्मार्ट मीटर ओडिशा सरकारंकर शक्ति विभाग अधीन रे रहिबो। नंबर 2, पांड्यान विरोध में क्राइम ब्रांच तदंत आरंभ। पूर्वतन 5T सचिव VK पांड्यान विरोध में क्राइम ब्रांच तदंत आरंभ करिछि। बीजेडी सरकार समय पांड्यान नियम उल्लंघन करिथिबा अभियोगर खोलताड़ा आरंभ करिछि क्राइम ब्रांच। प्रथमे पांड्यान विरोध में कराଯାଇଥିବା अभियोगर तदंत पई आसंता 6 तारिख सुधा समस्त दस्तावेज यह सहित इलेक्ट्रोनिक्स रेकर्ड एवं अन्यान्य प्रमाण दाखल करने को अभियोगकारी भारतीय विकास परिषदर सभापति सुरेंद्र पाणिग्राही को चिठी लिखिछि क्राइम ब्रांच। सुरेंद्र पाणिग्राही द्वारा 2024 फेब्रुआरी 8 तारिख में राज्य गृह सचिव निकट में दाखल कराଯାଇଥିବା अभियोगर तदंत पई क्राइम ब्रांच पक्षर नोटिस जारी होईछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, सबु जिले में प्रतिवाद करिबो कांग्रेस। सैटेलाइट सर्वेरु जाल चाषी धरा पड़िबा प्रसंग में चेतावनी देइचंती पीसीसी सभापति भक्त दास। ए प्रसंग में कांग्रेस प्रति जिले में आंदोलन करिबो बोली कहिचंती। से कहिचंती सरकार सैटेलाइट सर्वे करिबाकू जाउचंती। सरकारक पाखरे कृषि विभाग अछि। जिला स्तर नहीं ब्लॉक स्तर पर्यंत कृषि अधिकारी माने अछंती। गाँ गाँ रे आरआई माने अछंती। समानक पाखरे रिपोर्ट नाही कि जदि नाही यार अर्थ राज्य सरकार ही नाही। तेबे यह सहित पीसीसी सभापति कहिचंती कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग काम करू नाही। सरकार सैटेलाइट कथा को सत मानुचंती। मु बुझी पारु नाही ऑफिसर माने काहेकि दरमा नेउचंती। नंबर 4, रील्स उपर लागिला कटकणा। लोकसभा भवन वीडियो भाइराल पर कटकणा जारी होईची। रील्स कले एणिकी हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। सरकारी ऑफिस रे रील्स को नहीं कटकणा जारी हैला। कर्मचारी एवं आगंतुक मानक पई चेतावनी। रील्स किंबा वीडियो कले हेबो कार्यानुष्ठान। कड़ा चेतावनी देला गृह विभाग। सुरक्षा को दृष्टि रखी एभली पदक्षेप निया जाईची। नंबर 5, मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। ओडिशा लोकसभा आयोग को अनुरोध करा जायछि समुदाय 151टी अधिक पदवी सृष्टि हेबो। यह द्वारा पदवी पई आशायी थिबा अनेक युवक युवती परीक्षा देई निज योग्यता बल रे सफलता हासिल करि परिबे। मुख्यमंत्री कहिचंती राज्य सरकार नियुक्ति क्षेत्र को सर्वाधिक गुरुत्व आरोप करुचंती। गत 18 मास मध्य प्राय 40,000 सरकारी पदवी पूर्ण करा जायछि। नंबर 6, ग्रीन स्टिकर बाध्यतामूलक नुहे कहिले परिवहन मंत्री। ग्रीन स्टिकर को नहीं बड़ सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। ग्रीन स्टिकर गाड़ी रे लगाइबा बाध्यतामूलक नुहे बोली परिवहन मंत्री कहिचंती। विभूति भूषण जेना कहवा अनुसार यही मासरे समस्त आरटीओ को पर्याप्त परिमाणर ग्रीन स्टिकर दियाजिबो। ग्रीन स्टिकर केवल एक सूचक। एथिपाई कौनसी देय देबाको पड़िबो नाही। एथिपाई कौनसी अत्याधिक बोझ मध्य नेबार आवश्यकता नहीं। तेबे पूर्वरु एक गुजब रहिथिला जे गाड़ी रे ग्रीन स्टिकर न लगाइले तेल मिलिबो नाही। एहाको खंडन करी मंत्री कहिचंती यह संपूर्ण गुजब अटे।
ନମ୍ବର 7 ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଆଭାସ ଦେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ବିଜେଡି କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ମୋକିମ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 28ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରାଜ୍ୟରେ 28ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଓସି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ 50 ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଛି। କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ 28ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି, 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏହା ସହିତ 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଟନା ବ୍ଲକ ଘାଟ ବାଲିଯୋଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜନଗର ରଘୁନାଥଜୀଉ ମଠ ସଂଲଗ୍ନ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ନମ୍ବର 10 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଛତିଶଗଡ଼। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କଲମା ବ୍ୟାରେଜରୁ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏକ ବାଲିବନ୍ଧ ତିଆରି କରି ଆଉ ଏକ ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ମହାନଦୀ ପାଣି ଚୋରି ଖବର କିଛିଦିନ ତଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବଢ଼ୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରଦୂଷଣରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ 4 ସହର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା 3 ନମ୍ବର ସହର ରହିଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟପିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କ୍ୟୁଆର ଖରାପ ହେଉଥିବା ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ 4 ସହର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ସହର। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ 332 କ୍ୟୁଆର ସହିତ ତାଳଚେର ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବାରିପଦା, ଯାହାର କ୍ୟୁଆର 324 ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 321 ଥିବାବେଳେ ଏହା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟୁଆର 300 ଉପରେ ରହୁଛି। ନମ୍ବର 12 5 ଦିନ ହେବ ମହୋତ୍ସବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଖଣି ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏଥର 5 ଦିନ ହେବ ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବ। ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ବାଲି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଅଡ଼ୁଆରେ ଆଇଆଇସି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଥାନା ବାବୁ, ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଦରମା ବନ୍ଦ ଓ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହା ସାହସରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଜବତ ବାଲି ହାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 2ଟି ବାଲି ଘାଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ସରୁନି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ସାଂଘାତିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଧାନ। ଶୀତ କାକରରେ ଉଜାଗର ହୋଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ। ଧାନ ବିକା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଲଟିଛି। କେତେବେଳେ ଟୋକନ ମିଳୁନି ତ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି। ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ତ ଧାନ ଉଠୁନି। ଏମିତି ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ନମ୍ବର 15 ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଆମ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୂପାଲି ଛକରେ ଗତକାଲି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଆମ ବସ୍ ଏକ ଅଟୋକୁ ପଛପଟରୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍ ମାଡ଼ରେ ଅଟୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଲୋକସେବା ଭବନ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଭବନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ନଜର ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନବୀକରଣ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିସରରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏବେ ବେସମେଣ୍ଟ ତଳେ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାର୍କିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 573ଟି କାର୍ ରହିବା ଭଳି ସୁବିଧା କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର 102 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା ଲାପଟପ୍ ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ତରଫରୁ। ତେବେ ସେପଟେ ବିଜେପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ରାଜନଗର। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି। ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଟକରୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କାରର ଚକା ହଠାତ୍ ଫାଟିଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡିଭାଇଡ୍ରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। କାରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୂତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଦିଲ୍ଲୀରେ କମିଲା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଥିବା ସୁପର ବବ୍ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ରେସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନ୍ ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଔଷଧ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କାମ କରୁନି। ବିଶେଷ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବିପଦ ଅଧିକ ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 ପୁଣି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁଣି ଲାଗିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁଣି ତ୍ରିବେଣୀରେ ପଡ଼ିଲା ବୁଡ଼। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ମେଳା। ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଆଗାମୀ ଶିବରାତ୍ରି ଯାଏ 44 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଘ ମେଳା ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱାସର ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ହଠାତ୍ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 380 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 380 ଟଙ୍କା କମିବା ଫଳରେ ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,35,820ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 350 ଟଙ୍କା କମିବା ଫଳରେ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଏବେ 1,24,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 21 ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ନମ୍ବର 22 ବାଂଲାଦେଶ ଯିବନି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ IPL ପାଇଁ ବାଂଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା KKR। ବିବାଦ ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ଏବେ BCCI ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2026ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଏବେ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 22 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇଛି।